Good afternoon, students. Today we discuss about the topic Kirchoffs rules. The Kirchoffs rules அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா who was discovered the Kirchoffs rules அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். Already I told that in the last class. Ohm's law we studied in this previous topic, right? George Simon Ohm discovered the Ohm's law, so that rules is Ohm's law. Here the Kirchoff rules it is discovered by the scientist Kirchoffs, so that these rules Kirchoff rules. First one. Second one point, the Ohm's law is useful only for simple circuit. Simple circuit means what? We consider this is one of the small resistance when current I is flowing through the circuit. What is the resistance? What is potential V? What is potential V? Like that, this is the small simple circuit. Okay, the small simple circuit we can applying for Ohm's law. For more complex circuit, for more complex circuit means more than one or resistors and capacitors and the combination of circuits. The combination of circuits made up of by this Kirchoff method, that is Kirchoff rule பேஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுறாங்க, the combination of complex circuit derive பண்ணுறாங்கன்றோம். ஓகேவா? Here the Kirchoff rules can be used to find the current and voltage. What is the purpose அப்படின்னா, to find the current and voltage. அதை அனலைன் பண்ணிக்கங்க. to find the current and voltage இருக்கு இல்லையா, அதை அனலைன் பண்ணிக்கங்க. to find the current and another one is voltage. ஓகேவா? there are generalized rules. There are two generalized rules. One is Kirchoff current rule. Another one is Kirchoff voltage rule. இப்போ Kirchoff current rule யார் சொன்னான்னா Kirchoff தான் சொல்கிறாரு. another one Kirchoff voltage லான்னு சொல்லலாம், அல்லது voltage rule. Kirchoff's voltage rules. ஓகேங்களா? ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு here what is Kirchoff first rule என்ன சொல்லுது? The Kirchoff first rule another one name வந்து Kirchoff current law. எக்ஸாமில் வந்து என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் கரண்ட் லான்னு கேட்பாங்க கண்ணே. அப்படியே கொஷின் மேலே இந்த இடத்துல எழுதிக்கிங்க. இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுங்கள், வாட் இஸ் கரண்ட் லான்னு எழுதிக்கிங்க. வாட் இஸ் கரண்ட் லா அப்படின்னா என்ன சார் மீனிங் அப்படின்னா, கிர்ச்சாஃப் லாவை என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, ஆல்டர்னேட் பண்ணி வாட் இஸ் கரண்ட் லா அல்லது வாட் இஸ் ஜங்ஷன் ரூல் அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஓகேங்களா? வாட் இஸ் த மீனிங் தட், அதோட டெஃபினிஷன் பாருங்கள். இட் இஸ் ஸ்டேட் தட் the algebraic sum of the current at any junction of a circuit is 0 அப்படின்னு சொல்கிறோம். It is a very simple statement. It is state that algebraic sum of the current at any junction of a circuit is 0 அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்படின்னா என்ன சார்னா, இப்போ the current வந்து ஒரு given சர்க்கியூட்டில் ஃப்ளோ ஆகிறப்ப அந்த ஜங்ஷனில் வந்து என்னது, சர்க்கியூட்டோட வேல்யூ, த கரண்ட்டோட வேல்யூ வந்து 0வாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அது எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம், அதுக்கு கீழே ஒரு டெஃபினிஷன் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். இட் இஸ் எ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ். த சார்ஜஸ் தட் என்டர்ஸ் given a junction in a circuit must leave at the junction, since the charge cannot build up the disappear or at the junction. இது என்ன நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறீங்கன்னா கவனிங்க. த சார்ஜஸ் அட், இப்போ இட் இஸ் எ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ். இது எதை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா த கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ்னா ஆல்ரெடி யூ ஸ்டடிட் இன் லோயர் கிளாஸ் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி ஆர் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் அப்படின்னாவே தெரியும். த எனர்ஜி கேன் பி கிரியேட்டட் நாட் destroyed, but one form of energy is converted into another form.
Okay, but here one form of energy, here one form of electric charge, the electric charge can be created or destroyed, but one form of charge or electric current can be converted into another form. Like that, this is a law of conservation of energy. Here the charges at enter the junction அப்படின்றோம். The charges at enter the junction என்ன சார் மீனிங் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு சர்க்யூட் டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், இது உங்களுக்கு புரியறதுக்கோசரம் சொல்கிறேன். இப்போ I1 அண்ட் I2 இந்த சர்க்யூட் டயக்ராம் பாருங்கள் கண்ணே. இந்த சர்க்யூட்டில் I1 அப்படிங்கிற கரண்ட் எங்கே இருக்குது, இந்த ஜங்ஷன் ஏங்கிற பாயிண்ட் இஸ் ஜங்ஷன், ஏ இஸ் த பாயிண்ட்டு ஜங்ஷன், ஏ இஸ் I1 வந்து சர்க்யூட்டை நோக்கி வருது, அதே மாதிரி I2வும் சர்க்யூட்டை நோக்கி வருது. ஓகேங்களா. பட் I3 அண்ட் I4 I5 இது மூணுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவுட்புட் டைரக்ஷன். அப்போ வாட் இஸ் த இன்வெர்ட் டைரக்ஷன் அப்படின்னா I1 அண்ட் I2. All of you understand, I1 and I2 the current is inward direction through the junction, to the junction அப்படின்னா, to the junction அப்படின்றோம். Next one, I3 and I4 and I5 are leave from the junction, ஜங்ஷன்லேருந்து வெளியில் போகுது. அப்போ வாட் இஸ் த மீனிங் தட் ஹியர் I1 ஓட வேல்யூ ப்ளஸ் I2 ஓட வேல்யூ இதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா அந்த வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா I3 ப்ளஸ்ஸு I4 ப்ளஸ்ஸு I5 அந்த வேல்யூக்கு ஈக்குவலாக இருக்குங்கன்னு. சரிங்களா, என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதா? ஜஸ்ட் வெயிட். லிசன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நான் என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதுங்களா? I1 I2 வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் சார் அப்படின்னா I3 I4 I5 வேல்யூக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹியர் ஒரு 5 ஓம் கரண்ட் வருது, ஹியர் 5 ஓம் கரண்ட் வருது. இந்த 5 + 5 எவ்வளவு 10, அந்த 10 வந்து என்னாகலாம், இங்கே வந்து 2 ஓம், இங்கே வந்து 3 ஓம், இங்கே வந்து 5 ஓம், அப்படி வெளியில் வரலாம். இப்போ 5 3 8 + 2 5 + 3 8 8 + 2 10. ஓகேங்களா. இங்கே 5 + 5 என்னாச்சு 10 ஆயிடுச்சு. அப்போது ஃப்ரம் அவர் கிர்ச்சாஃப் கரண்ட்டில் என்ன சொல்கிறாருன்னா, அடுத்த ஜங்ஷனில் வந்து என்னது கரண்ட் வேல்யூ 0வாக இருக்கும். அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, வரக்கூடிய கரண்ட்டு அங்கே வந்து என்ன ஆகலை, ஸ்டோரேஜ் ஆகலை, என்ன ஆயிடுச்சு, இங்கே எமிஷன் ஆகிடுச்சு இந்த டைரெக்ஷனில். இது சிம்பிளாக என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு வச்சுக்க. இப்போ ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஏதாவது பிளாட்ஃபார்மில் வந்து ட்ரெயின் வந்து நிற்குமாங்கண்ணே, பிளாட்ஃபார்மில் ட்ரெயின் நிற்குமான்னா நிற்கும், பட் ஆனால் என்ன ஆகிடும், கொஞ்சம் நேரம் இருக்கும், அப்போ திருப்பி போயிடும் இல்லையா. அது மாதிரி வர அடுத்த ட்ரெயின் வந்துச்சுன்னா திருப்பி இந்த ட்ரெயின் போயிடும். இது எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறீங்க பாருங்கள். இது வந்து இந்த ஏ அப்படிங்கிற பாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜங்ஷன் மாதிரி இருக்குன்னு. இந்த ஏங்கிற பாயிண்ட்டு ஜங்ஷன், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிங்க. ஏங்கிற பாயிண்ட் வந்து என்னது ஜங்ஷன் போயிருக்கீங்களா எல்லோரும்? எல்லோருக்கான ஃபாலோ பண்ணுறீங்களா எல்லோரும்? ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னா என்ன அர்த்தம், பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை, லெசனை கவனிக்கிறீங்களான்னு அர்த்தம். ஜங்ஷனுக்கு போகல சார் நான் அப்படின்னா கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, பஸ் ஸ்டாண்டாக நினச்சிக்கிங்க. பஸ் ஸ்டாண்ட் இது வந்து ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டு, ஓகேவா. பஸ்ஸு வரும், இங்கேயும் பஸ்ஸு வரும், ஆனால் அந்த பஸ்ஸு அங்கேயே நிற்காது, என்ன ஆகிடும், திருப்பி ஒரு 10 நிமிஷம் கழிச்சு அந்த பஸ்ஸு போயிடும். அப்போ பஸ் ஸ்டாண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பஸ்ஸு அந்த பிளேஸ் வந்து எம்டியாக தான் இருக்கும். அது மாதிரி தான் சர்க்யூட்டில் கரண்ட்டை வந்து என்ன ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னா ஃப்ளோ ஆகிட்டே தான் இருக்கும். சென்டரில் வந்து என்னது சர்க்யூட் சார்ஜ் வந்து 0வாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஏன்னா வரக்கூடிய கரண்ட்டு I3 வழியாகவும் I4 வழியாகவும் அண்ட் I5 வழியாகவும் என்ன ஆகிடும், பாஸ் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதுதான் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் சர்க்யூட் அப்படின்றோம். திஸ் இஸ் கால்டு காம்ப்ளெக்ஸ் சர்க்யூட், ஓகேவா. இதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பை கன்வென்ஷன் த கரண்ட் என்ட்ரிங் தி ஜங்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ த கரண்ட் என்ட்ரிங் ஜங்ஷன் by convention the current entering the junction is taken as positive and the current leaving the junction is negative. இதை அனலைன் பண்ணிங்க, இட் இஸ் வெரி மஸ்ட். இதை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா 1 மார்க் கொஸ்டின் 2 மார்க் கொஸ்டின் கேட்கலாம். இப்போ கரண்ட் வந்து என்ட்ரிங் த ஜங்ஷன் அப்படின்னா அதோட டைரக்ஷன் வந்து பாசிட்டிவ், அதோட வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவ். இதே ஜங்ஷன்லேருந்து வெளியில் போச்சுன்னா அது வேல்யூ வந்து நெகட்டிவ், அவ்வளோதாங்கண்ணே. என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதுங்களா? கரண்ட் வந்து என்டரிங் த ஜங்ஷன் மீன்ஸ் பாசிட்டிவ் அண்ட் அவுட்வர்ட் த ஜங்ஷன் மீன்ஸ் நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம், ஓகேங்களா.
நெக்ஸ்ட் ஒன் அதை பேஸ் பண்ணி என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் நான் முதல்ல சொல்லிட்டேன் இந்த ஈக்குவேஷன் I1 + I2 applying the junction and A figure 2.3 இருக்காங்க இல்லையா இப்போ இதில் I1 + I2 வந்து பாசிட்டிவ் ஏன் I1 I2 பாசிட்டிவ் அப்படின்னா இது என்ட்ரிங் தி ஜங்ஷன் அப்படின்றோம் நெக்ஸ்ட் -I3 -I4 -I5 அது ஏன் -I5 போடுறோம் பிகாஸ் the -I3 -I4 -I5 தீஸ் வந்து என்னது வாட் இஸ் எதாவது திங்க் பண்ண முடியுதா திங்க் பண்ண முடியுதா என்ன சொல்கிறேன்னு அது வந்து என்னது கரண்ட் வந்து லீவ்ஸ் அவுட்வர்ட் டைரெக்ஷனில் போகுது த கரண்ட் மூவ்ஸ் அவுட்வர்ட் டைரெக்ஷன் ஃப்ரம் த ஜங்ஷன் ஸோ ஹியர் த இன்புட் கரண்ட் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு அவுட்புட் கரண்ட் I1 and I2 is the input current, I3 I4 I5 is the output current. The input current value is equal to output current. ஓகேவா அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை ஃபஸ்ட் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை எழுதியிருக்கலாம் பட் அவன் என்ன பண்ணிட்டான் I1 + I2 -I3 -I4 -I5 is equal to 0ன்னு சொல்கிறாங்க இது ரெண்டும் சேம் தாங்கண்ணே இதை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிங்க இட் இஸ் வெரி மஸ்ட்டு இதை நோட் பண்ணிக்கிங்க இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒன் எக்ஸாம்பிள் 2.20 பாருங்கள் இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு சம்மு என்ன சம்மு அப்படின்னா கிவன் சர்க்கியூட் ஃபார் த கிவன் சர்க்கியூட் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் I அப்படின்னு சொல்லணும் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் I இப்போது கிவன் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட் இஸ் த வேல்யூ ஹியர் திஸ் இஸ் 0.2 ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் கரண்ட் வந்து என்டர் ஆகுது இது வந்து 0.4 ஓம் இது கரண்ட்டு அவுட்வர்ட் டைரெக்ஷனில் போகுது அவுட்வர்டு டைரெக்ஷன் ஹியர் 0.6 ஓம் இது கரண்ட் வந்து இன்னொரு டைரெக்ஷனில் இருக்குது ஹியர் கரண்ட்டு அவுட்வர்ட் டைரெக்ஷனில் போகுது இது இந்த டைரெக்ஷனில் இருக்குது அப்புறம் ஹியர் 0.7 ஓம் இது வந்து இன்னொரு டைரெக்ஷன் அப்போ நீங்களே திங்க் பண்ணி ஈஸியாக போட்டுடலாம் இதெல்லாம் வந்து என்னது இன்வெர்ட்டில் இருக்குது விச் ஒன் இஸ் த இன்வெர்ட் டைரெக்ஷன் அண்ட் விச் ஒன் இஸ் த அவுட்வர்ட் டைரெக்ஷன் which one is the inward direction and which one is the outward direction அதை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம் we can calculate we can measure இது இப்போ applying Kirchoffs rule the point P circuit the arrows the point towards P is a positive and away from the P is negative அப்படின்றோம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஃபார்முலா முதல்ல I1 + I2 -I3 -I4 -I5 is equal to 0 போட்டோம் இல்லையா அதே சேம் ஃபார்முலா இங்கே அப்ளை பண்ணுறோம் எந்தெந்த வேல்யூலாம் என்டர் த ஜங்ஷன் இருக்குது அது வந்து ப்ளஸ்லையும் எதெல்லாம் அவுட்வர்ட்ஸ் லீவ்ஸ் ஜங்ஷன் அது வந்து நெகட்டிவ்னு என்ன பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணுறோம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 நெக்ஸ்ட் இந்த I is equal to -I போடுறோம் இந்த -I ஏன் போடுறோம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிங்க இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள் I வந்து என்னது outward direction the current is the outward direction கண்ணு so the current outward direction means the I is also என்னது -I is equal to 0 இப்போ remaining all values எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணுறோம் அப்படி ஆட் பண்ணுறப்ப we can get the value என்னது அது 0.2 0.4 0.6 0.5 இது இப்போ 0.7 இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து எதெல்லாம் ப்ளஸில் இருக்கோ இந்த ப்ளஸ் எல்லாம் தனியாக கூட்டிக்கிங்க எதெல்லாம் மைனஸ் இருக்கோ அந்த மைனஸ் எல்லாம் தனியாக ஆட் பண்ணிக்கங்க அதில் இந்த கூட்டல் கழித்தல்லாம் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை சரியா பாருங்கள் 0.2வையும் 0.6க்குன்னு 0.8க்குன்னு 0.4 0.5 ஆட் பண்ணிங்கன்னா என்னது -0.9 அப்புறம் இங்கே 0.7 இருக்குது ஓகேங்களா இந்த டோட்டல் ஆன்சர் 1.5லேருந்து -0.9 வந்து என்ன பண்ணணும் செப்பரேட் மைனஸ் பண்ணணும் அப்படி மைனஸ் பண்ணுறப்ப வரக்கூடிய ஆன்சர் மைனஸ் என்னது ஃபைனலாக நீங்கள் இதை தனியாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கன்னா என்ன அர்த்தம் ப்ளஸ் வேல்யூலாம் தனியாக எழுதுங்க மைனஸ் வேல்யூ தனியாக எழுதுங்க ப்ளஸ் வேல்யூலாம் தனியாக 0.2 அதுக்கு அடுத்தது 0.6 அதுக்கு அடுத்தது 0.7 இதை மட்டும் என்ன பண்ணுங்க தனியாக 7 2 9 15 அப்போ 1.5 அதுதான் இங்கே 1.5 அதுக்கு அடுத்து ரிமைனிங் வேல்யூ அது ரிமைனிங் வேல்யூ 0.4 0.5 இது ரெண்டு 0.9 இந்த வேல்யூஸ் இது பண்ணி 0.6 ஆம்பியர் மைனஸ் I is equal to 0 I is equal to 0.6 ஆம்பியர் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் ஆஸ் சிம்பிள் மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன் தான் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் அனதர் ஒன் செகண்ட் ரூல் கிர்ச்சாஃப் செகண்ட் ரூல் இந்த கிர்ச்சாஃப் செகண்ட் ரூல் பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் ரூல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அனதர் ஒன் நேம் இஸ் கிர்ச்சாஃப் செகண்ட் லான்னு கேட்கலாம் எக்ஸாமில் வாட் இஸ் கிர்ச்சாஃப் செகண்ட் லான்னு கேட்கலாம் அவர் அதர்வைஸ் என்ன கேட்கலாம் கிர்ச்சாஃப் வோல்டேஜ் ரூல் என்னென்னு கேட்பாங்க கிர்ச்சாஃப் வோல்டேஜ் ரூல்னால் என்ன அல்லது கிர்ச்சாஃப் லூப் ரூல் அப்படின்னா என்ன சார் மீனிங்
It is stated the closed circuit என்ன அர்த்தம்? if any one of the circuit closed circuit அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. என்னுடைய பேஜில் புக்கில் 109 அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்கள். பேஜ் நம்பர் 109 பாருங்கள். எக்ஸாம்பிள் 2.2 இருக்கு இல்லையா, அந்த 2.2 சம்மாக பாருங்கள். 2.2 சம் அந்த that type of circuit is closed circuit. எல்லாம் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். எக்ஸாம்பிள் 2.2 the sum the இருக்கு இல்லையா closed circuit, the diagram is the closed circuit diagram. ஓகேவா? Here it is stated the closed circuit the algebraic sum of the product of the resistance and current அப்படின்ட்டு. product of the current and resistance அல்லது resistance and current in each part of the closed circuit, in each part of the circuit is equal to the total EMF of the included in the circuit அப்படின்ட்டு. பழைய ஓல்டு சிலபஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் 2-3 வேர்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குங்கண்ணே. ஓகேங்களா? உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வேர்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் என்ன பண்ணிட்டாங்க, லெஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கம்மியான வேர்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பழைய சிலபஸில் வந்து இட் இஸ் ஸ்டேட்டட் த கிர்ச்சாஃப் வோல்டேஜ்லாம் ஸ்டேட்டட் அல்ஜிபிரிக் சம் ஆஃப் த இஎம்எஃப் ஆஃப் த க்ளோஸ்டு சர்க்யூட் இண்டிவிஜுவல் சர்க்யூட்னு டெஃபனேஷன் இன்னும் 2-3 வார்த்தை சேர்த்து வரும். பட் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறதே வந்து என்னது கொஞ்சம் லெஸ் வேர்டு தான். சரி, இதில் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னா இது வந்து க்ளோஸ்டு சர்க்யூட். இட் இஸ் த க்ளோஸ்டு சர்க்யூட். இப்போ இந்த க்ளோஸ்டு சர்க்யூட்டில் இருக்கக்கூடிய அல்ஜிப்ரிக் சம்னா என்ன அர்த்தம்? அல்ஜிப்ரிக்னா என்ன அர்த்தம்? ஆட் பண்ணுறோம். மேக்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க. அல்ஜிப்ரிக் சம் ஆஃப் தானே என்ன அர்த்தம்? டோட்டல் ஆல் வேல்யூஸ். சரியா? த சம் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த கரண்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ். இப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் கரண்ட்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் கரண்ட்னா என்ன? அந்த கரண்ட்னா I, ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் R, ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் அதுதான் என்னது? ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் கரண்ட். என்ன சொல்கிறேன் புரியுதா கண்ணு? எல்லோரும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்க. I டாட்டு R போட்டின்னு வச்சுக்கிங்க. ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்டு கரண்ட்டு. இதை ஏன் அல்ஜிப்ரிக் சம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா, அப்போ அந்த சர்க்யூட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும்? so many resistance இருக்கும். so many resistance என்ன அர்த்தம்? நம்பர் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் present in the given circuit. number of resistance are present in the circuit. Okay, we can consider each individual resistance having some amount of current. The product of resistance and current each part of the circuit is equal to that total EMF of the included அப்படின்ட்டு. அது என்ன டோட்டல் இஎம்எஃப்? இந்த டோட்டல் இஎம்எஃப்னால் அந்த பேட்டரி இருக்கு இல்லையா, பேட்டரியோட பாசிட்டிவ் டெர்மினல் அண்ட் பேட்டரியோட நெகட்டிவ் டெர்மினல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். பேட்டரியோட பாசிட்டிவ் டெர்மினல் அண்ட் பேட்டரியோட நெகட்டிவ் டெர்மினல். இது உனக்கு சர்க்யூட் உனக்கு புரியறதுக்கோசரம் சொல்கிறாங்கன்னு. பேஜ் நம்பர் 109 எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ணுறீங்களா? பேஜ் நம்பர் 109 இந்த சர்க்யூட் டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, சர்க்யூட் டயக்ராமில் 9 வோல்ட் கொடுத்துருக்காங்க பேட்டரி, 6 வோல்ட் பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. இது ரெண்டுமே என்னது? இஎம்எஃப். இஎம்எஃப்னால் என்னது? அங்கே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஃபார்ம் ஆகும் அல்லது பேட்டரி டெர்மினல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதுதான் இ அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த இயோட வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த ரிமைனிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா. நான் இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்களா என்னன்னு தெரியல. ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், உங்களுக்கு அந்த பேஜை காமிச்சிட்றேன். அந்த சர்க்யூட் டயக்ராம் இங்கே இருக்குது, ஜஸ்ட் வெயிட். இங்கேயே கீழே இருக்குது பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கவனிங்க ப்ளீஸ். ஆல் ஆஃப் யூ லிசன் ஹியர், ஆல் ஆஃப் யூ ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கன்னு. கொஷின் இந்த சர்க்யூட் டயக்ராம் நல்லாவே நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உனக்கு கொஷின் மனப்பாடம் ஆகிடும். நீங்கள் அந்த தியரி வந்து மனப்பாடம் பண்ண தேவையே இல்லை. இது வந்து ஒரு பேட்ரி. இந்த பேட்டரியை எந்த லெட்டரில் சொல்லுவோம் அப்படின்னா இ அப்படின்னு சிம்பிளில் சொல்லுவோம். இது வந்து ஒரு பேட்டரி, அதுவும் என்னது? இ அப்படிங்கிற சிம்பிளில் சொல்லுவோம். இங்கே கரண்ட் ஐ ஃப்ளோ ஆகும், ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. இங்கேயும் கரண்ட் ஐ ஃப்ளோ ஆகும், ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. இங்கேயும் கரண்ட் ஐ ஃப்ளோ ஆகும், ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. ஹியர் ஆல்சோ கரண்ட் ஐ ஃப்ளோ ஆகும், ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் இருக்குது. அப்போ ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் கரண்ட்னா என்ன சார் மீனிங்? ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் கரண்ட்னா இங்கே ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸ் கரண்ட் வேல்யூ ஐயையும் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ என்ன பண்ணிக்கிறோம்? மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். அதே மாதிரி ஈச் இண்டிவிஜுவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இது எல்லா வேல்யூ என்ன பண்ணுறோம்? மல்டிப்ளை பண்ணி, சரியா, அது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறோம்? ஆட் பண்ணுறோம். அதை ஆட் பண்ணுறப்ப என்ன அல்ஜிப்ரிக் சம் ஆஃப் த. இப்போ டெஃபனிஷனை பாருங்கள். டெஃபனிஷன் எங்கே பார்க்குறீங்க? கிர்ச்சாஃப் செகண்ட் ரூல் கீழே பாருங்கள்.
it state that the closed circuit the algebraic sum of the product of the current and the resistance அப்படின்ட்டு இருக்கு இல்லையா, in each part of the circuit is equal to the total EMF அப்படின்னு சொல்கிறோம். டோட்டல் இஎம்எஃப் இந்த ரெண்டு இஎம்எஃப்க்கு, எந்த ரெண்டு இஎம்எஃப்க்கு, 6 வோல்ட் இஎம்எஃப்க்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் 9 வோல்ட் இஎம்எஃப்க்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்கன்னு. அவ்வளோதான் கொஷின். என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதுங்களா? இந்த ஃபஸ்ட்டு 3 லைன் நம்ம அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிங்க. ஆல் ஆஃப் யூ என்ன பண்ணுங்கள், ஃபஸ்ட்டு 3 லைன் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிங்க. ஓகே, லிசன் கண்ணு. இப்போ அகெயின் ஒன் மோர் டைம் ஐ ரீட் த ஸ்டேட்மெண்ட். It state that the closed circuit means circuit closed ஆகிருக்கும். Algebraic sum of the product of current and resistance in each part of the circuit is equal to the total EMF of the included in the circuit அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? The rules follows from the laws of conservation of energy for isolated system. Isolated system அப்படின்னா இட் இஸ் என்னது, ஐசோலேட்டட்னா இட் இஸ் ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். த எனர்ஜி சப்ளைடு ஃப்ரம் இஎம்எஃப் சோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த சம் ஆஃப் த எனர்ஜி டெலிவர் டு த ஆல் ரெசிஸ்டர்ஸ். ஓகேங்களா? அப்போ அந்த இஎம்எஃப்லேருந்து எனர்ஜி வந்து டெலிவர் ஆகுதுன்னா எல்லா பக்கமும் என்னது, த சேம் கண்டிஷன் தான். இட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். சரியா? நெக்ஸ்ட் ஒன், த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த கரண்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் டேக்கன் இஸ் பாசிட்டிவ் when the direction of the current in followed. Suppose in the direction of the current in opposite direction, the direction of the loop is the product of the current and the voltage across the resistor is negative. எப்படி இதை சார் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது சார் அப்படின்னா, இந்த கிர்ச்சாஃப் ஃபர்ஸ்ட்லாம் என்ன படித்தோம், த கரண்ட் என்டர் த ஜங்ஷன் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தோம். அதே கரண்ட் வந்து அவுட்வர்டு ஃப்ரம் த ஜங்ஷன் அப்படின்னா நெகட்டிவ் பார்த்தோம். அதே மாதிரி ஹியர் த இது இஎம்எஃப் பேட்ரி இருக்கு இல்லையா, இந்த பேட்ரியிலேருந்து பாசிட்டிவ் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னா, இப்போ இதுக்கு டயக்ராம் சொல்கிறேன் பாருங்கள். டயக்ராம் கீழே பாருங்கள். இப்போ கோயிங் ஃபார் ஏபின்னு, இப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது, கரண்ட் ஐ இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு டயக்ராமே பாருங்களேன். ஃபஸ்ட் ஆல் ஆஃப் யூ சி ஃபஸ்ட் டயக்ராம் பாருங்கள். ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது, கரண்ட் ஐ இருக்குது, கரண்ட்டு ஐ. இப்போ இந்த டைரக்ஷன் வந்து இந்த கோயிங் ஃப்ரம் ஏ டு பி அப்படின்றோம். அப்போ வி ஈக்குவல் டு ஐஆர், வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் அனதர் ஒன், இன்கேஸு த கரண்ட் கோயிங் டு ஏ டு பி, பி டு ஏ செகண்ட் கேஸ். இப்போ பி டு ஏன்னா என்ன அர்த்தம், பி டு ஏல டைரக்ஷன் அதே தான், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிங்க. டைரக்ஷன் வந்து என்னது தான், அதே தான். பட் ஆனால் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, டெர்மினலில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போ கரண்ட்டு இந்த வியோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஐஆர்னு வரும். வி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஐஆர். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒன், த கோயிங் ஃப்ரம் ஏ டு பி, இ வெக்டர் அது சாரி இ ஈக்குவல் டு மைனஸ் இந்த பக்கம் நெகட்டிவ், வி ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் இ அப்படின்னு சொல்கிறோம். இன்கேஸ் டைரக்ஷன் கோயிங் ஃபார் என்னது, பி டு ஏ, பி டு ஏ. இப்போ பி டு ஏன்னா அதோட வேல்யூ வந்து என்னது, வி ஈக்குவல் டு மைனஸ் இ அப்படின்னு சொல்கிறோம், மைனஸ் இ. ஓகேங்களா? இப்போ இங்கே இதில் என்ன சார் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம், வாட் இஸ் த அண்டர்ஸ்டாண்டிங், வாட் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னா, வாட் இஸ் அவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். யார் போகணுங்க?